Okay, so Sushil and team, the floor is all yours. Over to you. Good morning, everyone. Today, we're going to give you a presentation about data and information analysis. The presentation is made by me, Samundu Tekota, and Sushil Timosina from Team Captains Continue. In this presentation, we're going to be discussing a few topics, starting from introduction, importance, the different methods and techniques used in data analysis, different tools used in data analysis, the process, कसरी data analysis हुन्छ भनेर, different kinds of process, and then we're eventually going to wrap it up. So, data analysis, an undeniable prerequisite for undeniable prerequisite for a reliable outcome. Basically, data analysis is a must prerequisite for a reliable outcome. So if you want a good conclusion, if you want a genuine conclusion, it's a must. This is the topic of our presentation. There's this little quote that I really like from Carly Fiorina. She's a American businesswoman. She was she's she's mostly known to serve as a manager in HP company. And ule भनेको थियो कि the goal is to turn data into information and then information into insight. So use that information, you get that data, you turn that data into information, and then you use that information to make your future decisions. I know I really like this quote. It basically sums it all up. So let's dive into the introduction. What exactly is data analysis? I know, like, how would you normally define data analysis? So data analysis is a statistical or logical technique to modularize data and get meaningful conclusion. Like, just think, data analysis is basically uh, using statistics, using maths, using logical techniques to expand the data, use that data, feed it into something, and get meaningful conclusion. Uh, Data analysis is inspecting, cleansing, and transforming the data. While doing data analysis, while we do data analysis, I know we can discover useful information, and we can find out the required information, not the, we can eliminate the unnecessary chaos. The चाहिने कुरा मात्र, we can turn something that we need to focus on into something meaningful. This can be in the form of, graphs, tables, statistical data, probability data, a lot of things, which we are going to discuss, by the way. And the data analysis is like collection. It's an iterative process. Example, transportation, risk and fraud detection. Transportation, भनेपछि data analysis, this example isn't enough, actually. Example of data analysis is very, very broad. Even if we don't realize, data is being used everywhere. But for example, transportation. Let's take automated vehicles. They use data, they analyze data, they know what vehicles are around them, what path to take. They're analyzing data. They're taking traffic into account. They're taking so many data into account. Okay, and analyze they're making a decision. Automated cars are making a decision. Okay, more you bato jansu because this will take the least time. Like, that's where data analysis is used. Risk and fraud detection. Again, you can use data to find risk and fraud. You can data analysis, to give you another example, for example, spaceships, spacecraft that are being sent millions of kilometers away. Data like we analyze that data.
to turn it into something meaningful. For example, the black hole picture that we got from, I know, we took that. It wasn't just a picture. We took the data and then we analyzed it and then we processed it into a picture. So that's the example of data analysis. Other examples can include city planning, urbanization, digital advertisement, and stuff like that. What's the importance of data analysis? Why is it so vital? Why am I emphasizing so much on data analysis? So it's important because it induces the underlying inference from data by eliminating the unnecessary chaos created by the rest of it. So people might ask, okay, why not just use a random approach? Your data analysis को fixed approach लिनु पर्यो भनेर. A lot of people can ask that because why go through extra steps? Using data analysis, it helps us achieve a lot of things. So many advantage. For example, let's take the coronavirus outbreak. We use data analysis. It's a challenge. Coronavirus, obviously a challenge. That using data analysis, doctors can know that, okay, this patient suffers from this symptoms. And after we treat him, does he develop the symptoms again? Like they can collect that data and develop vaccines accordingly. Like tap and data analysis using one app. Integrity of the research. One of the advantages, one of the importance of using data analysis is that it preserves the integrity of research. Whatever question you started out with, for example, you're conducting a research and you have a question. So if you start out with this question, you're following a specific set of procedures, specific methods. The integrity okay? The research integrity because you're getting it through valuable, genuine sources, through proper procedures. Second, it reduces the likelihood of errors. Of course, if you're using the proper tools, if you're using the proper processes, it can significantly reduce errors. Third one, good decision making. The more data you have, the smarter you are. Jati data bhayo त्यति insight you have on the situation. So the more insight you have, the better decisions you make. It's more efficient. Again, the same point. Jati it minimizes the risk of error while saving cost and being efficient. So you use that money. So there's no misspent of money because you have a deeper understanding of the topic. Again, it saves cost. That's introduction and importance of data analysis. Now there are a lot of methods. The methods with different techniques for data analysis. So to tell you more about methods and the techniques, Sushil will take over. Thank you, Nihal. So for the techniques, there are 5 of the process. First one is qualitative methods. Qualitative आवाज आइरहेछ है? Sorry. Hello. आइरहेछ. Qualitative methods भनेको चाहिँ this approach mainly answer questions such as why, what and how. अनि क्वालिटेटिभ भन्ने बित्तिकै चाहिँ क्वालिटी अफ द डाटाजमा पुग्नु पर्छ के पहिला सुरु. यो डाटा किन, हैन, यो डाटा कसरी, यो किन आयो, कहाँबाट आयो, के गर्नुपर्छ भनेर हुन्छ. अनि it involves the collection of data that has no numbers. नम्बर्सको कुरै आउँदैन यसमा. पुरै टेक्स्टमा कि त इमोसन अनि जे होस् हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बरिङ चाहिँ देखिँदैन धेरै. अनि नो निड टु बी डिड्युस्ड
थ्रु अ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन देखाउनु पर्दैन। अहिले हाम्रो एउटा यसमा आउँछ डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस भन्ने आउँछ। त्यसमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ र डिस्पर्सन एनालाइसिसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि मिन मोड मिडिएसनहरू निकाल्नुपर्छ। तर यो क्वालिटेटिभमा चाहिँ म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन केही नगरिकन नै हामीले डाटा एनालाइज गर्न सक्छौँ। अनि एक्जाम्पल अफ सच मेथड इज ओपन इन क्वेसनियर, क्वेसनहरू सोध्ने हुन्छ नि इन्टरभ्यू गर्नेहरू, यो त्यसमा जान्छ। सो नेक्स्ट विल बी क्वान्टिटेटिभ मेथड्स। अनि क्वान्टिटेटिभ मेथड्स भनेको चाहिँ नम्बर्समा कुरा हुन्छ। यहाँ चाहिँ पुरै सबै कुन चाहिँ प्लेयरले कति गोल हान्यो फुटबलमा, जस्तै कोरोना भाइरसमा कुन चाहिँ कन्ट्रीमा कतिवटा लाग्यो, यो सबै डाटा एनालाइज गर्न सकिन्छ नम्बर्सको अनुसार हैन। अनि द डाटा एक्सटेन्ड इट्सेल्फ फर मोर स्ट्याटिकल म्यानिपुलेसन, स्ट्याटिक्स हुन्छ क्या। जस्तै ट्रेन्ड एनालाइसिस आउँछ यसपछि। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डाटा कहिले तलमाथि भएको कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि स्टक मार्केटमा डाटा तलमाथि भयो भने हामीले थाहा हुन्छ कि त्यसमा त्यो डाटालाई चाहिँ स्ट्याटिकल्लै जानुपर्छ थाहा पाउनको लागि। त्यसै गरी एक्जाम्पल वुड बी युज अफ क्वेसनियर टु एराइभ एट द फिगर टु बी क्याल्कुलेट। क्वेसनियरलाई सोध्न सकिन्छ, त्यही नम्बर स्ट्याटिक्स निकाल्न सकिन्छ कि तिनीहरूलाई सोधेर थाहा पाउन सकिन्छ, यो क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ हैन। अनि नेक्स्ट विल बी टेक्निक्स फर डाटा एनालाइसिस। फर्स्ट वान इज ट्रेन्ड एनालाइसिस। मैले अघि भर्खर भनिसकेको थिएँ। ट्रेन्ड एनालाइसिसमा चाहिँ एउटा प्याटर्न हो क्या, यो चाहिँ एउटा प्याटर्न हो जहाँ चाहिँ हामीले कहिले तलमाथि भएको चिजहरू कहिले माथि बढिरहेको चिजहरू त्योलाई चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्छ। यहाँ लेखेकै छ द टेक्निक युज्ड फर कलेक्टिङ इन्फर्मेसन एन्ड एटेम्प्टिङ टु स्पट अ प्याटर्न। कोरोना भाइरसमा हेर्दाखेरि पनि पहिला सुरु माथि गएको छ, फेरि तल गएको छ, फेरि यस्तो प्याटर्न बनेको छ क्या। त्यो प्याटर्न हेरेर चाहिँ थाहा हुनसक्छ कि कुन चाहिँ ठाउँमा कति कुन पिरियड अफ टाइममा कसरी कोरोना भाइरस फैलेको छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। अनि यसले चाहिँ स्टक मार्केटमा नि हेल्प गर्छ, फ्रड डिटेक्सनमा नि हेल्प गर्छ हैन। अप्टिमाइजिङ मार्केट क्याम्पेन्स, मार्केटहरूलाई चाहिँ कसरी राम्रोसँग उत्यो गर्नलाई कहिले लस हुनसक्छ। यो अब जस्तै एउटा काम गर्दाखेरि लस भयो भने त्यो डाटा तल गर्छ, तर त्यही कामलाई राम्रोसँग गर्यो भने त्यो डाटा माथि आउँछ। त्यसरी नै हामीले धेरैवटा त्यो एउटै डाटालाई फेरि यसरी प्याटर्नमा ल्यायो भने ए ल है यतिखेर चाहिँ घट्ने यतिखेर चाहिँ बढ्ने है यति भनेर थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट विल बी टोपोलोजिज। इट्स लाइक टेक्स्ट एनालाइसिस। टेक्स्ट एनालाइसिस भनेको चाहिँ एउटा आइडिजी भन्ने कम्पनीले चाहिँ डाटा इन्टरनेसनल डाटा ग्रुप भन्नेले चाहिँ एउटा यस्तो निकालेको थियो कि हैन, अहिले 2020 सम्म चाहिँ रिटर्न फर्ममा चाहिँ डाटाहरू चाहिँ हैन यो डिजिटल वर्ल्डमा झन् धेरै फैलिरहेछ अरे के। रिटर्न फर्ममा जुन चाहिँ स्क्याटर्ड फर्ममा छ कि कसैलाई केही नै थाहा छैन कसरी एनालाइज गर्ने डाटा भनेर। तर यही डाटा एनालाइसिस 2022 सम्म चाहिँ 62%ले बढ्दै जान्छ अरे के। 93%ले यो स्क्याटर्ड डाटाहरू चाहिँ अझै धेरै हुँदै जान्छ अरे के, टेक्स्टहरू मात्रै। तर यसलाई एनालाइज गर्यो भने चाहिँ त्यो डाटा युजफुल हुन्छ, नभए त्यो जस्ट अ पिस अफ पेपर के, केही कामै छैन त्यसको। त्यसरी नै यो टेक्स्ट एनालाइसिसले चाहिँ त्यसलाई हेल्प गर्छ क्या। टेक्स्ट एनालाइसिस इज अ टेक्निक टु एनालाइज टेक्स्ट टु एक्सट्र्याक्ट मेसिन रिलेबल फ्याक्ट्स। अनि यसमा चाहिँ टेक्स्ट एनालाइसिसले चाहिँ चङ्क्स अफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटाजहरूलाई चाहिँ हामीले पुरानो नभेटाएको चिजहरू भेटाउन सक्छौँ। यसमा 5 वटा स्टेप हुन्छ यसमा। फर्स्टमा चाहिँ पहिला सुरु इन्फर्मेसन ल्याउने, त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्ने, कुन क्याटेगोराइज। अब जस्तै हामीसँग एउटा स्कुलको छ भने सबै स्कुलको डाटा एकै ठाउँमा भयो भने त बुझिँदैन। तर क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म छ भने हामीले पहिला सुरु त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्ने, अनि त्यसलाई सँगै ल्याउने, क्लस्टर गर्ने भन्छ एउटा यो वर्ड छ। अनि क्लस्टर गर्ने भनेको चाहिँ सँगै ल्याएर यो ग्रुपमा यो भनेर राख्ने, अनि त्यो टेक्स्टलाई भिजुअलाइज गर्ने कि कस्तो आउटकम आउन सक्छ भनेर, अनि लास्टमा समराइजेसन गरेर म्याक्सिमम इम्पोर्टेन्स निकाल्ने त्यो डाटाजहरूबाट। त्यसले गर्दा चाहिँ टेक्स्ट एनालाइसिसले गर्दा चाहिँ डाटा
डाटाहरू एनालाइज गर्न चाहिँ अझै राम्रोसँग मद्दत गर्छ क्या। अर्को यो म्याथ्स एन्ड स्ट्याटिकल छ। अब इट्स आई थिङ्क इट इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट वान अमङ एभ्रिथिङ। यो यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस छ। डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस भनेको चाहिँ स्ट्याटिक्समा बेस छ सबै, त्यही काउन्टिङ होइन, अनि डिस्पर्सन, पोजिसन अफ के हुन्छ नि समथिङ अब होइन। अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको बारेमा भन्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको काउन्ट, हाउ अफन समथिङ अकर्स, कति टाइममा चाहिँ यो अकर्स हुन्छ भनेर यो डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिसले चाहिँ हेल्प गर्छ है। अनि अर्को मिन, मोड, मिडियन भनेर हामीले क्लास 10-11 मा पढाएको छ, तर युज कहाँ गर्ने थाहा थिएन। तर आज मैले थाहा पाएँ कि यहाँनिर युज गर्नुपर्ने रहेछ। डाटाहरूलाई ल्याउने अनि एभरेजमा निकाल्ने हो कि एभरेजमा देखाउने हो कि भनेर हेर्नलाई चाहिँ यो डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिसले हेल्प गर्छ। अनि पोजिसन पनि यसले हेल्प गर्छ। पोजिसन जस्तै कुनै कम्पनी तलमाथि छ भने त्यो कम्पनीको डाटा ल्याएर एनालाइज गर्नु पर्यो भने नि यसले हेल्प गर्छ क्या, डिस्क्रिप्टिभ एनालाइसिस। डिस्पर्सन एनालाइज भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सुन्दाखेरि चाहिँ के नै हो जस्तो लाग्थ्यो पहिला। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि अब्जर्भ स्कोरहरू हुन्छ नि, जुन चाहिँ स्कोर हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्ने र एभरेजमा के आउनुपर्ने हो भन्नेलाई त्यसलाई यदि हामीले मल्टिप्लिकेसन गऱ्यो भने चाहिँ डिस्पर्सन एनालाइसिस निकाल्न सक्छ क्या। स्ट्याटिक्स यो चाहिँ पुरै म्याथमेटिकलमै छ है सबै, एउटादेखि लिएर स्ट्याटिक्स भन्ने बित्तिकै म्याथमेटिक्स नै जानुपर्छ हामीले होइन। फर्मुलाजहरू पनि छ यसमा, तर यहाँ मैले देखाइनँ, जस्ट फर बेसिक नलेज है। अनि फ्याक्टर एनालाइसिसमा चाहिँ यो पनि एउटा एकदमै जस्ट लाइक नर्मलाइजेसन क्या। नर्मलाइजेसन गर्दाखेरि 3-4-5वटा डाटाजहरू हुन्छ, तर त्यसलाई एकै ठाउँमा राख्नु पर्यो भने एउटा छुट्टै ठाउँमा राख्न सकिन्छ क्या। त्यसरी नै यो फ्याक्टर एनालाइसिसले चाहिँ डाटाहरूलाई सिम्पल गराउँछ क्या। 4वटा कुरा छ, एउटा इन्सोम्निया, सुसाइडल थट्स, अनि नौजिया र हाइपर एक्टिभेट भन्ने एउटा 4वटा डिजिजहरू छ होइन। तर यसलाई पनि कज हुने कारण भनेको चाहिँ डिप्रेसन र एङ्जाइटिज हुन्छ क्या। यो चाहिँ कोरिलेसन हुन्छ फ्याक्टर एनालाइसिस भनेको। इन्सोम्निया, सुसाइडल थट्स, नौजिया अनि हाइपर एक्टिभेटहरू 4वटा कुरालाई चाहिँ एउटा चाहिँ भेरिएबल भयो। अनि यसको पनि अर्को कोभेरिएन्स भनेको चाहिँ डिस्पर्सन र डिप्रेसन र एङ्जाइटी हुन्छ क्या। जस डिप्रेसनको कारण 4वटै हुनसक्छ, सुसाइडल थट्स, इन्सोम्निया, हाइपर एक्टिभेट, अनि त्यसपछि नौजिया, 4वटै कुरा हुनसक्छ। एङ्जाइटी पनि इन्सोम्निया, सुसाइड सबै एङ्जाइटीले गर्दा नि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो धेरै चङ्क्स त्यसलाई चाहिँ त्यसले अर्को एउटा सब टपिक दिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ डाटालाई अझै राम्रोसँग क्याटेगोराइज गर्न सक्छ। अनि त्यो जति एउटा कम हुँदै गयो त्यति हामीले साइडमा त्यसलाई राम्रोसँग एनालाइज गर्न सक्छौँ होइन। अनि डिस्क्रिमिनेन्ट एनालाइज भनेको चाहिँ एउटा कम्बिनेसन फाइन्ड गर्ने हो यसले चाहिँ। अनि मतलब अब जस्तै क्यान्सर ड्रग्स छ अरे हामीसँग, क्यान्सरको मेडिसिन छ अरे, एक्स क्रोमोजम र वाइ क्रोमोजम भएको मान्छेहरूलाई दियौँ भने के हुन्छ भनेर थाहा पाउनु छ भने चाहिँ यसबाट थाहा हुन्छ क्या। अब जस्तै एक्स क्रोमोजमहरू चाहिँ क्योर भइरह्यो, वाइ क्रोमोजमहरू भएको मान्छेहरू चाहिँ क्योर भएको छैन भनेपछि त्यहाँबाट डाटा हेर्न सकिन्छ कि त्यो एक्स क्रोमोजमहरूलाई दिनुपर्छ है भनेर। अझै 2D ग्राफमा हेऱ्यो भने यसलाई मैले यहाँ फोटो राख्नुपर्ने, फोटो राखिन्, तर एउटा ग्राफमा चाहिँ स्क्याटर्ड भएर बसेको छ नम्बर, तर त्यसको बिचबाट हामीले लाइन तानेर त्यसमा चाहिँ एउटा छुट्टै इन्डिकेट गरिदियौँ भने चाहिँ त्यो त्यहाँनिर एक्स क्रोमोजम, वाइ क्रोमोजमहरू चाहिँ एउटा साइड बस्छ र वाइ क्रोमोजमहरू चाहिँ अर्को साइड बस्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ कि एक्स क्रोमोजमले चाहिँ त्यो पाइरह। अझै डिपर फर्ममा जान्छ क्या डिस्क्रिमिनेन्टले चाहिँ। अनि एआई लर्निङ एन्ड प्रोग्रामिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क, यो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मैले यसो रिसर्च गर्दाखेरि। न्युरल भन्ने बित्तिकै चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्युरोनहरूको कुरा आउँछ क्या। न्युरोनहरू के हुन्छ, हाम्रो सेन्स अर्ग्यान भनेको यहाँ हातमा केही लाग्यो भने हाम्रो न्युरोनको पुरै त्यो सेन्स दिन्छ क्या, दिमागलाई हामीलाई इन्डिकेट गर्छ कि त्यहाँनिर केही भइरहेछ, यसलाई हटा भने जस्तरी नै होइन। हाम्रो डाटा एनालाइसिसमा कसरी काम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
जब एउटा कुनै चिज हुन्छ, एउटा कुनै चिज सोलुसन फर्म हुन्छ, त्यो सोलुसनले पनि एउटा क्वेसन हुन्छ, त्यो क्वेसनको पनि 2-3 वटा प्रोसेस हुनसक्छ क्या। तर एउटा यो आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा छुट्टै निकाल्छ जसले चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ क्या त्यो एनालाइज गर्दाखेरि। जस्तै हाइली डिपेन्डेबल इन बिजनेस क्लासिफिकेसन एन्ड फोरकास्टिङ एप्लिकेसन भने अ सिस्टम द्याट क्यान चेन्ज इट्स स्ट्रक्चर बेस्ड एन्ड इन्फर्मेसन द्याट फ्लोज थ्रु द नेटवर्क। एउटा धेरैवटा त्यो हुन्छ, तर एउटा पर्टिकुलर टाइममा एउटा सोलुसन युज हुन्छ क्या। अनि त्यो सोलुसनले चाहिँ आउटपुट आउँछ कि आउँदैन भनेर थाहा पाउनेले चाहिँ यो न्युरोनको काम गर्छ क्या। यो आर्टिफिसियल न्युरल नेटवर्क भनेको चाहिँ एकदमै कोडिङकोतिर होइन, एआई मेसिन लर्निङतिर हामीले धेरै बुझ्न पाउँछौँ। अनि इभोल्युसनरी प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि डार्विनको एउटा थ्योरी छ जसमा चाहिँ के भनेको छ उसले भन्दाखेरि पहिला सुरु एउटा पपुलेसन छ, त्यसमा चाहिँ एउटा फिटेस्ट पपुलेसनहरू पहिला छुट्टै आउँछ, छुट्टै त्यो फिटेस्ट पपुलेसनले एउटा रिप्रोडक्सन गरेर अर्को अफस्प्रिङ निकाल्छ र त्यो अर्को अफस्प्रिङ पनि अर्को त्यही प्रोसेसमा जान्छ। त्यसरी नै डाटामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु एउटा डाटा छ हामीसँग, टन्नै डाटा। त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले चाहिने डाटा चाहिँ कुन हो हामी पहिला छुट्याउँछौँ, फिटेस्ट अफ सर्भाइभल भने जस्तै एउटा चाहिने डाटा निकाल्छौँ। अनि त्यो चाहिने डाटाबाट नि हामी छुट्याउँछौँ, यो चाहिने डाटाबाट त्यो अझै भित्र डिपर फर्ममा गयो भने चाहिँ अझै डिभाइड हुन्छ। त्यो डिभाइड भएकोबाट चाहिँ हामीले त्यो सोलुसन निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन, त्यो डाटा एनालाइज हुन्छ कि हुँदैन भनेर यसबाट थाहा इभोल्युसनरी प्रोग्रामिङबाट थाहा पाउन सक्छौँ। अर्को भिजुअलाइजेसन चार्ट छ। भिजुअलाइजेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रातो कलर, रेड कलर होइन, ब्लू कलर, अनि त्यो थाहा पाउनु छ भने चाहिँ हाम्रो दिमागले थाहा पाइहाल्छ क्या। फर्स्टमा चाहिँ यसले चाहिँ स्टोरीहरू भन्छ क्या। यहाँ हेर्दैखेरि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भोइलेज अगेन्स्ट वुमेन एन्ड गर्ल्स ड्युरिङ लकडाउन फ्रम मार्च 2024 टु मे 15 इन 2020 भनेको छ होइन। हामीले यति डाटा यति एउटा पिक्चर्सले मात्रै, यति एउटा चार्टले मात्रै टन्नै एउटा त्यो डाटा एकैछिनमा पायो क्या। डोमेस्टिक भाइलेन्स धेरै छ है भनेर यहाँ एनालाइज गर्न पायो। अब सोसल भाइलेन्स अलिक कम रहेछ, रेप अलिकति बढी रहेछ होइन। यो एनालाइज गर्ने भनेको चाहिँ कोलम चार्ट यसरी देखाउन सकिन्छ क्या। अनि अर्को चाहिँ छ कोलम चार्ट पछि छ बार चार्ट। बार चार्ट नि यो ग्राफिकल यो स्ट्याटिक्सहरू देखाउने नै हो। यो पनि चाइनाले चाहिँ यस्तो गरेको छ, चाइनाको टोटल पपुलेसन पर कन्ट्री यो धेरै छ, इन्डियाको अलिक कम छ, त्यसपछि युनाइटेड स्टेट, इन्डोनेसिया, यसरी छ भने हामीले एकैछिनमा डाटा थाहा पाइसक्यौँ क्या। यो हामीले लेखिरहनु पऱ्यो भने टेक्स्ट फर्ममा भएको भए यो हामीले बुझ्दैन थियो केही पनि होइन, टाइम लाग्थ्यो हेर्नलाई होइन, एनालाइज गर्नुपर्छ टेक्स्टलाई। तर यसले चाहिँ झन् अलि हेल्प गर्यो होइन। फङ्सन सिमिलर एज कोलम चार्ट, द कोलम चार्ट टेक्स टु द हाइट अफ कोलम्स टु रिफ्लेक्ट द डिफरेन्सहरू हेर्न पाए चाइना र इन्डियाको होइन। एक्सेस इन्टरचेन्ज इन द केस अफ द बार चार्ट। अर्को चाहिँ छ हाम्रो लाइन चार्ट छ। लाइन चार्टले पनि यहाँ अगाडि हेर्न सक्छौँ, वाइल्ड लाइफ पपुलेसन छ। बियर्सको निलो लाइन, डल्फिन्सको अरेन्ज लाइन, वेल्सको सेतो लाइन छ। के छ भन्दाखेरि वेल्सको घट्दै आएको छ 2070, के अरे डल्फिन्सको घट्दै आएको छ, बियरको बढ्दै गएको छ पपुलेसन, अनि वेल्सको धेरै बढेको पनि छैन घटेको, जस्ट एभरेजमा छ होइन। त्यस्तै यहाँबाट यतिकै थाहा पाउन सकिन्छ क्या यो स्ट्याटिक्सको त्यसले गर्दा। दिस चार्ट इज युज टु रिप्रेजेन्ट द चार्ट अफ डाटा ओभर अ कन्टिन्युअस इन्टरभलको लागि युज हुन्छ। अनि जस्तै अघि भर्खर मैले कोलम चार्ट देखाएँ, कोलम चार्टमा पनि हामीले यो लाइन चार्ट राख्न मिल्छ। मैले अस्ति वर्ल्डोमिटर भन्नेमा त्यो कोरोना भाइरसको हेर्दाखेरि त्यहाँनिर 3 दिन पर डे एभरेजमा होइन, 7 दिन पर डे एभरेजमा डाटा कसरी तलमाथि भइरहेछ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ बार चार्ट र लाइन चार्ट सँगै मिसाएको रहेछ क्या। बार चार्ट चाहिँ पहिला बार चार्ट अनि त्यसको माथि लाइन चार्ट गरेर लाइन फर्म भएको थियो क्या। त्यसरी नै यो बार चार्ट र लाइन चार्टलाई सँगै राख्यो भने चाहिँ अझै राम्रोसँग आउँछ क्या। नेक्स्ट छ ज्ञान चार्ट। ज्ञान चार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट सोज द एक्चुअल टाइमिङ एन्ड प्रोग्रेस अफ एक्टिभिटी इन कम्पेरिजन्स टु द रिक्वायरमेन्ट। हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा नि गरेका थियौँ
हैन यतिखेर डाटा यतिखेर यति एनालाइज भयो यो एनालाइज भयो त्यो एनालाइज भयो गर्न सकिन्छ क्या यो ज्ञान चार्टले चाहिँ यसले हेल्प गर्छ एकदमै अनि मैले युट्युबमा अस्ति हेरेको पनि थिएँ कि डाटा एनालाइज गर्दाखेरि ज्ञान चार्टमा चाहिँ प्रोग्रामरहरूले चाहिँ अनलाइनमै हैन मैले यति काम गरेँ है भनेर त्यहाँ ज्ञान चार्टमा अनलाइन ज्ञान चार्ट जस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँनिर उसले देखाएको थियो क्या हैन यति काम मैले गर्दैछु डुइङ डन भनेर उनीहरूको पुरै त्यो हुन्छ नि रिसर्च गर्दाखेरिको त्यो ज्ञान चार्टले हेल्प गर्ने अनि स्क्याटर चार्ट चाहिँ मैले यहाँ एउटा फुटबलको राखेको छु हैन यहाँनिर चाहिँ पासेस पर 90s भने लेखेको छ क्या यहाँ हैन यहाँ टन्नै प्लेयरहरूले कति पास पर 90 मिनेट दिएको छ हैन त्यो अनुसार हेर्दाखेरि चाहिँ यो टन्नै एउटा प्लेयर छन् क्या यहाँ तर यसलाई हामीले लाइन चार्टमा देखाउनु पर्यो भए हामीले बुझ्दैन थियो तर यही कुरा हामीले यसरी हेर्यौँ भने यहाँनिर यसरी गोलो लागेको छ कति धेरै मान्छेहरू माथि गएको छ हैन त्यो मान्छेहरूको चाहिँ अझै यो भेराटी अनि त्यसपछि क्रुस रेबियोट यिनीहरूको चाहिँ पासेस पर 90 धेरै रहेछ है भनेर हामीले यहाँबाट डाटा एनालाइज गर्न सक्यो सोज द डिस्ट्रिब्युसन अफ भेरिएबल इन द फर्म अफ पोइन्ट ओभर अ रेक्टेङ्गुलर कोअर्डिनेट सिस्टम हेर्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर नि छ हैन अनि द डिस्ट्रिब्युसन इन द डाटा पोइन्ट्स क्यान रिभिल द कोरिलेसन बिट्विन द भेरिएबल हैन रिलेसन्सहरू थाहा पाउन सकिन्छ हैन यो कसको कति रहेछ भनेर को माथि रहेछ अनि कुन डाटाको कुरामा पनि त्यही हो यो डाटा चाहिँ कति युजफुल छ कति युजफुल छैन भनेर थाहा पाउन नि सकिन्छ यो स्क्याटरले चाहिँ यही होला यसपछि चाहिँ हाम्रो समुद्रले स्टार्ट गर्छ होला टुल्सहरू चाहिँ उसले भन्छ कुन टुल्स युज गर्ने भनेर थ्याङ्क यू सुशील नाउ वी आर इन टुल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्टरभ्यू भनिन्छ क्या होइन अनि त्यसमा लगाउन इन्टरभ्यू भनेको चाहिँ त्यो कमन मेथड फर प्लानिङ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भन्छ क्या अहिले जुन अब पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ होइन धेरै जसो कामहरू चाहिँ इन्टरभ्यूको थ्रुबाट भएको छ कि ल अब अस्ति लास्ट विक चाहिँ होइन अब नेपालको त्यो कोच ल्याउने कुरा पनि होइन त्यो इन्टरभ्यूबाटै भएको थियो कि जस हुन्छ नि उसको सबै डाटाहरू कलेक्ट गर्ने होइन अनि त्यो सबै स्काइपबाट क्यारिड आउट भएको थियो कि जस त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ एउटा फर्म हो जसले चाहिँ हामीले डाटाहरू कलेक्ट गर्न सक्छौँ र एनालाइज गर्न सक्छन् नेक्स्ट भनेको चाहिँ सर्वे र क्वेसनियर्स सर्वे र क्वेसनियर्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा ठाउँमा बसेर होइन धेरै ग्रुप अफ पिपल्सको चाहिँ सर्वेहरू कलेक्ट गर्न मिल्छ कि थ्रु अनलाइन अब जस्तै अब सरले नै हामीलाई चाहिँ अब ल यो ग्रुपको प्रेजेन्टेसन चाहिँ कस्तो भयो त तिमीहरूले चाहिँ सर्वे गरेर भनेर एउटा जुन पाइ चार्टको पछि जो रिजल्ट दिनुहुन्छ त्यो पनि एउटा अनलाइन हो नि त अब हामीले सिङ्गल दिन्छौँ तर सरले चाहिँ कसरी पाउनुहुन्छ भन्दा एउटा ग्रुपमा पाउनुहुन्छ नि त यसले चाहिँ यति चाहिँ रेटिङ पायो है भनेर चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ कि यो चाहिँ सर्वे र क्वेसनियरले चाहिँ हामीलाई डाटा कलेक्ट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ क्या अर्को भनेको चाहिँ फोटोग्राफी एन्ड भिडियोज त्यो फोटोग्राफीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ कि अब हाम्रो जङ्क्स अफ प्याराग्राफ्स भन्दा पनि होइन अब छुट्टै जस फोटोहरू भयो भने चाहिँ हामीलाई इभ्यालुएट गर्न सजिलो हुन्छ कि हामीले त्यसबाट देखिन्छ कि ल मानौँ अब पपुलेसन 2010 मा यति थियो अब 2020 मा यति छ भनेपछि त्यो फिगर हेरेर थाहा हुन्छ कि कति पर्सेन्टले चाहिँ पपुलेसन बढ्यो है त यो विदिन अ डिकेड भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ कि त्यही भएर फोटोग्राफी र भिडियोग्राफीले चाहिँ एउटा राम्रो आउटपुट दिन सक्छ होइन त्यो डाटा एनालाइसिस गर्नको लागि अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्ट मेजर्स भन्ने छ होइन सम चेन्जेस क्यान बी मेजर डाइरेक्टली थ्रु बेसिक एसाइनमेन्ट काउन्टिङ भन्छ होइन अब त्यसमा चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि द एमाउन्ट अफ मनी स्पेन्ड अन प्रोजेक्ट अर प्रोग्राम क्यान बी मेजर डाइरेक्टली त्यो भन्नुको चाहिँ अब त्यहाँनिर भनेछ अब ट्रेनिङहरू कन्डक्ट गर्यो होइन स्कुलहरू बिल्ड गर्यो भनेको त्यो काउन्टेबल छ नि त अब अर्को इक्जाम्पल भनेको चाहिँ अब हामी हस्पिटल गइन्छ होइन अब हाम्रो वेट चेक गरिन्छ जस ब्लड सुगर चेक गरिन्छ तिनीहरू त एक्युरेट आउँछ नि त त्यो चाहिँ त्यो एक्युरेट आउँछ नि त्यो चाहिँ काउन्टेबल छ कि त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्ट मेजर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ कि त्यो डाटा कलेक्ट गर्नको लागि अर्को भनेको चाहिँ सेकेन्डरी डाटा सोर्स भन्छ
सेकेन्डरी डाटा सोर्स भनेको चाहिँ जुन इन्फर्मेसनहरू हामीले अरूको वेबसाइटबाट चाहिँ हामीले लिन्छौँ, जस्तै अब गभर्मेन्ट स्ट्याटिस्टिक्स भयो, एनजिओज रिपोर्टहरू, वेबसाइटहरूबाट हामीले आर्टिकल लिन्छौँ भने चाहिँ त्यो सेकेन्डरी डाटा सोर्स। अब जस्तो हामीले अहिले प्रेजेन्टेसन दिइरहेको छौँ भने हामीले नि सर्टेन वेबसाइटबाट हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू ल्याएर हामीले यहाँ प्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ, यो भनेको चाहिँ सेकेन्डरी डाटा सोर्स भन्छ यसलाई। नेक्स्ट वान इज प्रोसेस अफ डाटा एनालाइसिस। डाटा एनालाइसिसको प्रोसेस चाहिँ भनेको डाटा रिक्वायरमेन्ट स्पेसलाइजेसन भन्छ होइन। डाटा रिक्वायरमेन्ट स्पेसलाइजेसन भनेको सरी के भन्दाखेरि त्यो डाटाहरू चाहिँ होइन हामीले हेर्नुपर्छ कि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ, प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ कि कुन डाटाहरू चाहिँ हामीले सुरुमा काम गर्नुपर्छ भनेर डाटा कलेक्ट गर्दाखेरि सर्टेन नम्बर अफ स्ट्याटिक्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सुरुमा डिफाइन गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अर्को गरेर गर्नुपर्छ। अब मैले नि यसमा काम गरिरहेको छु यो डाटा रिक्वायरमेन्टमा, किन भन्दा मैले नि अहिले एउटा क्याफे सेटअप गर्दैछु होइन। अनि मैले त्यसमा चाहिँ हेरिरहेको छु कि कसरी चाहिँ क्याफे सेटअप गर्न सकिन्छ त। अब मैले नि प्रि रिक्वायर्ड डिफाइन चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा क्याफे सेटअप गर्नु लागि मैले लिजमा लिएँ होइन। त्यसको लागि अब त्यसलाई डेकोरेसन गरेँ, अब टाइम मनी, अब टाइम होइन सर्टेन टाइम, यो टाइममा चाहिँ मैले भ्याउँछु होइन। अनि मैले स्टाफहरू खोजेँ जहाँ एउटा प्रि डिफाइन अर्डरमा चाहिँ मैले काम गर्दैछु नि त। त्यसले त्यो भनेको चाहिँ डाटा के डाटाहरू चाहिन्छ मैले अब म अगाडि बढ्नको लागि, म अगाडि काम गर्नको लागि भनेर चाहिँ डाटा रिक्वायर्ड स्पेसलाइजले चाहिँ हेल्प गर्छ हाम्रो लागि। नेक्स्ट वान भनेको चाहिँ डाटा कलेक्सन हुन्छ। हामीले चाहिँ डाटा कलेक्ट गर्छौँ होइन। अब डाटा चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरूबाट कलेक्ट गर्छौँ, तर त्यो डाटा कलेक्ट गरेको चाहिँ जस एउटा स्ट्रक्चरमा नहुनसक्छ, मिसम्याच हुनसक्छ होइन। अनि त्यो प्रोसेस, त्यो अर्को प्रोसेस, त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ एउटा एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ राख्नुको प्रोसेसलाई चाहिँ डाटा प्रोसेसिङ भन्छ कि। अब त्यसलाई चाहिँ अब डाटा एउटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो, सिमल्टेनियस अर्डरमा राख्नु पर्यो होइन। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, त्यो अर्डरमा राखिसकेपछि हामीले त्यसलाई चाहिँ क्रस चेक गर्नुपर्छ कि सर्टेन अब जस एउटा रिलिभेन्ट वेबसाइट भयो नि कहिलेकाहीँ इन्फर्मेसनहरू मिसम्याच हुनसक्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ 2-3टा वेबसाइटमा चाहिँ क्रस चेक गर्नुपर्छ कि त्यो डाटाहरू। अनि अर्को भनेको एक्सक्लुड इरिलिभेन्ट डाटा भनेको चाहिँ नचाहिदोहरू, जस कहिलेकाहीँ नचाहिने इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डाटाहरूमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ डाटा कलेक्ट गर्दाखेरि, त्यसलाई पनि जस एक्सक्लुड गर्नुपर्छ क्या। त्यो चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ केसमा हुन्छ भन्दा डाटा प्रोसेसिङमा हुन्छ। नेक्स्ट वान इज डाटा एनालाइसिस होइन। एकचोटि अब हामीले डाटा कलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा प्लान गरेर सर्टिङ गर्नुपर्छ क्या। सर्टिङ गर्नु भनेको चाहिँ एउटा उसमा एरेन्ज गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि अब हामीले डाटाहरूलाई चाहिँ के भन्छ म्यानिपुलेट अर्गनाइज गरिसकेपछि फेरि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि फरवर्ड स्टेप, सुरुको स्टेपदेखि नै चाहिँ हेर्नुपर्छ कि अब कुनैलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्छ डाटाहरू, कुनैलाई डाटाहरूलाई चाहिँ रिअर्गनाइज गरेर राख्नुपर्छ होइन। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो रिजल्ट नि एउटा राम्रो आउँछ नि त। त्यही भएर चाहिँ डाटा एनालाइसिस चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। अब डाटा एनालाइज गर्दा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टुल्सहरू चाहिँ युज गर्नुपर्छ डाटा एनालाइसिसको लागि होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ इन्टरफेयर एन्ड इन्टरप्रेट रिजल्ट्स भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ कन्क्लुजन भन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ होइन जुन अब इनिसियल फेजमा चाहिँ हामीले क्वेसनहरूको एन्सर आयो कि आएन भनेर चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ क्या। जस्तो कि मैले कुनै काम गरेँ अघिल्लो स्टेप्समा होइन, डाटा कलेक्ट गरेँ, तर त्यो यहाँ यो स्टेजमा आउँदा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कामहरूको चाहिँ मैले आउटपुट पाएँ कि पाएन भनेर रिभ्यू चाहिँ गर्नुपर्छ क्या। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब कुनै प्रोजेक्टहरू गराएँ होइन, अब त्यो मार्केटमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यसलाई हेर्नु पर्यो नि त, आफैले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो होइन। त्यसको चाहिँ कस्तो आउटपुट दिन्छ भनेर चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो कि। अब हामीले डिफ्रेन्ट भिजुअलाइज टुल्सहरू युज गर्न सक्छौँ होइन, चार्ट, बार ग्राफ्सहरू पनि युज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि। अनि कोडिङहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ इन्टरफेयर र अनि इन्टरप्रेट रिजल्ट्सले चाहिँ गर्छ कि डाटा एनालाइज चाहिँ। नाउ आई लाइक टु पास इट टु निहाल भण्डारी।
So we discussed about importance, methods, techniques, buzayos, sushile, samdrili bhanyo ke re, everything about data analysis, the process ke kasto cha bhanera bhanyo. So what do we conclude from this? Presentation ko conclusion चाहिँ के हो? Our conclusion is basically like data analysis is the key. It's a vital part of any business. I know the world is run by business. If business makes smart choices, the world will become a better place. I know data or a company data analyze गर्दाखेरि चाहिँ it affects people, not just their customers. Okay, it affects people globally. Now imagine everyone, all the companies making decisions based on data. I know so the smart choices भन्नु पर्यो नि त. So that's why data is really important. Other if someone's starting up a new venture, if someone's making marketing decisions, if someone's going through a course of action, I know if you can calculate the probability using data analysis, so you can make the most critical decision at the. If you don't have enough time, you can use data analysis to rule out possibilities that are not needed and focus on things that are needed. I know, so it helps. It's essential for. It's essential for just in general making the world a better place. It's there you go. The presentation has come to an end. Everyone. Okay, nice one, Sushil and team. Sushil, Nihal, Samundra, well done. Okay. We'll get back to the Q&A and the feedback session in the end, but let's move on to the second team straight away. Either for now. Okay, so Sushil Dagal, who is going to do the share the slides from your team? Sir, I will. Okay. All right, Sushil, I have made you the presenter. Go ahead. Let's crack on with your presentation as well. Sir, your own shit. Why not? Я уже сказал. Как бы меня это не доставало, я экзаменатор на экзаменах началнина. Я знаю, что вы товарищи, я действительно хочу помочь тебе, но я не могу действовать по своей воле. Из должности меня приписала пятая. के आफ्नै भाषामा बोल्दैछ क्या हजुरसँग कुन भाषामा बोल्दैछ मुजु 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 गर्दैछ त जोसन गाली गर्दैछ क्या जोसनको बाउले आफ्नो भाषामा भाँडा पनि माझिनस् भात मात्रै खान्छस् खाली ल सुशील के भयो स्लाइड्स भएन क्या स्लाइड शेयर नै भएन सर लोडिङ मात्र भइरहेको ए बर्बाद गर्छ कहिले काहीँ इन्टरनेटले How long is your presentation, by the way? Just a quick one. सोधिहालेको धेरै छैन सर थोर एकैछिनमा आउँछ हाम्रो त हो ल भ्याउँछ नि इट्स अलरेडी 11:08 ए भ्याइन्छ ल
भएन सुशीलको स्लाइड सेयर भएन रबिन तिमीसँग छ स्लाइड्स छैन सर कोसँग छ अरू प्रसन्नसँग छ प्रसन्न गर नि त छैन मसँग पनि छैन सर अरू को हो टिममेट अर्को दाइ हुनु न ए दाइ हुनुहुन्न दाइ नै हो 5 वर्ष ठुलो भन्दा अनि दाइ भन्नु पर्दैन सर 5-6 वर्ष ठुलो नै हो विप्लव सबैको दाइ हो फर्केर आएको है हाम्रो क्लासको सिआर हो नि त सर धेरै ठुलो भएर सिआरै बनाइदिएको खै सुशील कहाँ आयो एक मिनट छिटो रबिन तिमी गर है स्लाइड सेयर मेरो भयो रबिनले पाइसक्यो स्लाइड्स मेरो Robin Tripathi. Hello, Robin. I have made you the presenter. Let's see if you can share the slides or not. सर भयो हुँदैछ यस ल्या ऐसन देखाथि फेरि लोडै भएन सर भयो फुल स्क्रिन ल डन वेल डन स्टार्ट ओके सर Good morning, sir. Good morning, everyone. It's me, Robin Tripathi from Section G, and my team members are Sushil Dhagal, Prasanna Gautam, and Biplab Adhikari. Due to the personal reason, Biplab Adhikari is not able to attend the presentation. So I'd like to start the presentation and the topic of our presentation. The topic of our presentation is communicating outcomes, and here we talk about the firstly, what is communication? Communication is simply the communication is the act of transferring information from one place, person or group to another place. It is the imparting or interchange of thoughts, opinions, or information by speech, writing, or signs. It means communication is the means of connection between people or places. Now, types of communication.
It is categorized into two types, based on communication channels and based on style and purposes. Here you can see picture of types of communication. Firstly, based on communication channels, verbal communication. Verbal communication can be defined as the form of communication in which messages is transmitted verbally, where the communication can be done by word of mouth or piece of writing. In verbal communication, we must remember the acronyms KISS. It means keep it short and simple. And verbal communication is also categorized into two types, and they are oral communication and written communication. In oral communication, the spoken words are used, in which it includes face-to-face conversations, speech, televisions, voice over internet, and others. In this communication, the communications are influenced by the pitch, volume, speed, and clarity of speaking. And written communication. In written communication, written signs or symbols are used to communicate, in which the message can be transmitted through email, report, letter, memo, and others. It is most common form of communication that is being used in business purposes. Now, non-verbal communication. It includes non-verbal communication. It is the type of communication which is more subtle. It far more powerful. Here, subtle means are capable of making fine distinctions, and it includes the entire gamut of physical postures, gestures, tone and pace of voice, and the attitude with which you can communicate. And it is most effective when these three facets are consistent in your communication. Here, what you say with your words, and second is what you share with your postures and gestures, and third is what you feel inside and impact the overall message you feel compelled to share outside you. And now, based on style and purposes, their formal communication. First, formal communication. Formal communication forms the core of our professional lives. Though all professionals communication is not formal, and hence becoming an expert in this type of communication is central to professional advancement and success. Below there is some here is some simple tips to excel in your expression and profession. First, begin by clarifying the purpose of our communication, and always follow a well-defined structure. Keep your tone open, professional, and friendly, and finally thanking your audience for their listening. This works well for written communication too. And informal communication. Informal communication is surprisingly popular and also referred to as the unofficial grapevine. This is often by word of mouth information. Informal communication is spontaneous and free flowing without any formal protocol or structure. It is a communication channel that spreads like wildfire, as there are no formal rules to follow. So now I would like to pass to Mr. Prasanna Gautam for further presentation. Thank you, Ravi. Please share the slides. भयो भइरहेको छैन भयो भयो. Thank you. Importance of communication. First one is for decision making and strategy basis. For decision making and planning, communication is fundamental, which helps in management to protect information without which no decision can be made. Likewise, promotes cooperation and harmony
in industry. It promotes the collaboration between the employer and the workers. Industrial relations do not occur without any contact. It is only through contact that staff can be bring forward their complaints, issues, and suggestions to the management. Helps another one is helps in establishing effective leadership. Communication is the basis of effective leadership. Communication is absolutely necessary for maintaining man-to-man relationship in leadership. It brings the manager and subordinates lead in close contact with each other and helps in establishing the effective leadership. Likewise, another one is job satisfaction. The gap between management and the employees is reduced through the efficient means of communication, and the sense of belongingness is created among the employees. Likewise, public relation. It is only through the communication that management can present a good corporate image to the outside world. Effective communication helps management in maintaining good relations with workers, customers, suppliers, shareholders, government, and community at large. At last, increase productivity and reduce cost. Effective communication saves time and effort. It increases productivity and reduce cost. Large scale production involves a large number of people in the organization. Another one is impacts of change the slides. भएन गरिसक्यो त Impacts of bad communication. Time may be lost as instruction may be misunderstood and jobs may have to be repeated. Likewise, frustration may develop as people are not sure of what to do or how to do the tasks. Product may be wasted if it is not handled correctly. Messages may be understood or misinterpreted, causing the bad feelings. Thank you. Furthermore, I would like to request Mr. Sushil Dhakal for further presentation. Thank you, Prasanna. So let's move on to the benefits of effective communication in personal and professional life. First one is building trust. Effective communication fosters trust with others. Your ability to listen attentively and embrace different points of views helps others trust that you are making optimal decisions for everyone in the group. Effective communication encourages the development of building trust. And second one is preventing or resolving problems. The ability to communicate effectively plays a large role in resolving conflicts and preventing potential ones from arising. The key is to remain calm, make sure all parties are heard, and find a solution that this is ideal for everyone involved. And the third one is providing clarity and direction. Providing clarity and direction. With effective communication skills, you are able to deliver clear expectations and objective for your team. This involves finding constructive ways to point out when something isn't working as well as providing helpful feedback to get people back on track. And the fourth one is creates better relationships. Good communication also improves relationship both with employees and in your personal life with friends. And the fifth one is increase engagement. With people feeling more confidence in their work and in their understanding of what they need to do, they become more engaged with their work and in their work as a whole. According to recent study, the psychology of employee engagement, only 15% adult employees are engaged with their employers. By prioritizing effective communication, you can increase engagement and thus
boost satisfaction among your team members. And the sixth one is to it improves productivity. When team members understand their roles, the roles of others, and your expectations, they can focus on their work and less on workplace issues. With effective communication, conflicts and resolved quickly, employees can better manage their workload and distraction and minimize the benefits. These benefits contribute to greater productivity for you and your team. And the last one is to promote team building. Effective communication helps to promote team building. This much only for benefits of effective communication. Now let's get to the conclusion. In this presentation, we reviewed why effective communication matters. Communication may break down as a result of many communication barriers that may be attributed to the sender or receiver. Therefore, effective communication requires familiarity with the barriers. Choosing the right channel for communication is also important because choosing the wrong medium undermines the message. When communication, by being sensitive to the errors outlined in this presentation and adapting listening skills, you may increase your communication effectiveness. At last, I would like to say that communication works for those who work at it. Thank you. Thank you, everyone. Do you have any queries? All right. Later. The presentation is over, guys, by the way. I think 42 मा जम्मा 10 जना मात्रै हस्छ अटेन्ड गर्ने क्लास 42 numbers मात्रै हस्छ ल guys, people, unmute yourself and you know what to do. All right. No, okay, nice one, Sushil Dhakal and team. Sushil, Ravin, and Prasanna. Well done. Okay, now, as usual, before I move on, we only have 3 minutes left, so let's wrap up our class quickly. And also, I hope next class सही छ नि तिमीहरुको? छैन सर अहिले सर अब यसपछि इमिडिएटली अरु क्लास छ कि छैन? छैन सर यही होला लास्ट पिरियड हो छैन. ओके, त्यसो अलिकति 5 minutes भए पनि एक्स्ट्रा टाइम लिउँ न त, किनभने we are really short of time. Okay, I've sent the link. You know what to do, right? As usual, don't rate them same. The participants, the presenters, don't rate each other. Don't rate your classmate, and don't rate yourself as well. So leave yourself out of these ratings. Let's make the data collection that we conduct at the end of the presentations be as reliable as possible. Last week अरु अस्तिको प्रेजेन्टेसनको मान्छेले रिलायबल हुनुपर्छ डेटा भनेर भनेको थियो. त्यस्तै हिसाबले चाहिँ let's make this data as well as much reliable as possible, so that it is validated by you, me, and everyone. The data हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ हैन भ्यालिड डेटा हो यो भन्ने खालको होस् न, हैन? So okay, so the teams that are going to perform next week, I hope you are getting a clear picture of what's happening. Last week people spoke about how data is collected, data collection कसरी गर्ने, what are the methods, qualitative, quantitative हरु कुरा गरिरहेको थियो. आजको टिम, the first team, went into detail about quantitative and qualitative approach. उनीहरुले ब्रिफली क्वालिटेटिभ भनेको यो हो without numbers, quantitative भनेको with numbers हो भनेर, त्यसपछि उनीहरुको they dived really deep into it है. क्वालिटेटिभमा कतिवटा टेक्निक्स हुन्छ, क्वान्टिटेटिभमा कतिवटा टेक्निक्स हुन्छ, and it's really good to know that you have finally
realized and made few people who listened to you carefully, you and your classmates realize the class 9-10 मा त्यो हुन्छ नि रिसुत्तो टपिकहरु पढ्थ्यो नि हामीले के त कस्तो रिस उठ्थ्यो नि त्यो पढ्दाखेरि त्यो चाहिँ काम लाग्ने चीज रहेछ भनेर अलिकति रियलाइज भएछ एन्ड आई एम रियली ह्याप्पी दैट यु रियलाइज हामीलाई चाहिँ क्लास 9-10 मा भन्दैन थियो के यो इम्पोर्टेन्ट हो है भनेर पढ फर्मुला रटन मार हुन्छ नि समेसन एफएक्स बाइ समेसन एफ भन्थ्यो कुनी के भन्थ्यो जिन्दगीमा नाम नसुनेको वर्डहरु आई युज्ड टु गेट सो एंग्री व्हेन आई वाज इन स्कुल सिरियसली हामी तरकारी किन्दाखेरि चाहिँ tan थीटा इक्वल्स टु sin थीटा बाइ cos थीटा भनेर 5 रुपैयाँ भनेर धनिया किन्छौं र किन्दैनौं नि जस्तो लाग्थ्यो के मलाई पनि but now at least you've acted as if you are a bachelor level student. So yes, all those things that we studied in class 9, 10, whatever during our school years, they are going to make much more sense as we grow older, right? All those things that were compulsion for us to study, they are really important. Not only because you are an IT student, not because you are a science student. Science bhara matra haina त्यो stats haru चाहिने. It is useful for other subjects as well. Arts भएको भए पनि तिमीहरुलाई पढ्नु पर्थ्यो statistics हरु, data collection हामीले जेमा पनि गर्नुपर्छ, जुन सब्जेक्ट म्याटरमा पनि गर्नुपर्छ, not just science, IT, business लाई मात्रै होइन है. So maybe English language पढ्नेले पनि data collection हरु गर्नुपर्छ है. Literature पढ्नेहरुले पनि data collection गर्नुपर्छ. Data collection गर्दाखेरि mathematical tools हरु युज गर्नै पर्छ, statistical tools हरु युज गर्नै पर्छ. So really glad that you've understood those concepts of variance, correlation, and all those things, right? They are really useful. यो जिन्दगी भरि छोड्दैन है तिमीहरुलाई यसले if you are going into academics. हैन म तरकारी बेच्छु भने त that's a different story हैन. म चाहिँ सागसब्जी उमारेर सागसब्जी बेच्छु, मलाई चाहिदैन sin थीटा cos थीटा कोरिलेसन चाहिदैन मलाई भन्छौ भने that's a different story. But still तरकारी बेच्दा पनि कोरिलेसन चाहिन्छ तिमीहरुलाई है. साग बेच्दाखेरि धनिया पनि बिक्छ कि, so maybe they are correlated. So साग मात्र बेच्ने हैन त धनिया पनि सँगसँगै राखेर बेच्छु कि, तरकारी पसलेलाई पनि काम लाग्छ कोरिलेसनहरु or regressionहरु, एनालाइसिसहरु, all these things. The only difference is some people realize it, some people don't, and if you do, it's better for you, right? So that's good. Ani ahileको team, ani I really liked both the teams. By the way, I'm giving feedback है आज चाहिँ Q&A यताउति नगरिकन. I'm sure most people don't have Q&A because I thought both the teams were really fantastic today. है यस्तो मजाले clearly explain गरिदिएको छ सबै कुराहरु. The first team took really long, but I didn't mind किनभने they really went into details, depth मा गएर चाहिँ उनीहरुले रिसर्च गरेको रहेछ भन्ने देखियो के है. And as usual त्यो really nice fancy presentation है निहाल. I'm sure के थियो त्यो, what was the software or that thing called Nihal? You can just type it in there, right? By the way, मैले पनि बिर्से, अस्ति पनि मैले सोधेको थिएँ तिमीले and you said it's के भने तिमीले बिर्से. I had checked it out, but it really looks nice त्यो presentation. I might want to use that for my Prezi. Yes, I might want to use this as well for my presentations in other places. एकदम काम लाग्न सक्छ यो चीज. अनि हो Prezi रहेछ हैन, मैले अस्ति हेरेको थिएँ. So Prezi त अझ पेड भर्जनमा चाहिँ you can actually, so if this is my screen, so I could be somewhere here and यति screen त्यो Prezi को slides राखेर पनि के गर्न मिल्ने रहेछ है. It's really quite fancy software. So that's good. And I really liked the conclusion. Both of you, both the teams, really good. Conclusions are very important, people. When you're giving out the presentations, conclusion is very important because it does, it matters what you are going to say, what you've said throughout the presentation. But if your conclusion is not up to the point, if your conclusion is not up to the standard, the entire 5 minutes, 10 minutes to explain waste जान्छ के, लास्टको conclusion राम्रो भएन भने. So that conclusion is very important, and I really like both the teams giving out their conclusion, not on the subject matter, but on what they said throughout the last 10 or 50 minutes, right? अगाडिको टिमले पनि they said the same thing. हामीले हाम्रो टपिकमा रिसर्च गरेको हिसाबले चाहिँ so this is the conclusion भनेर मजाले एक्सप्लेन गर्यो. Second team the same thing. So based on their topic, based on their presentation, they said आफ्नो conclusion. So that is the way to do conclusion, right? Not talking about the subject matter. Subject matter त हामीले पुरै throughout the presentation नै कुरा गरिसकेको हुन्छ के.
सो कन्क्लुजनमा चाहिँ हामीले के सिक्यौँ त के गर्यौँ त सो वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर विथ एक्जाम्पल्स उनीहरूले भनेको रहेछ सो द्याट्स रियली गुड सो बोथ द टिम्स वेल डन अब अस्ति नै हामीले के हेरेको भन्दा चाहिँ डेटा कलेक्सन गर्ने के गर्ने अनि आयो डिटेल्समा गयौँ हाउ टु एनालाइज भन्ने कुरामा डिटेल्समा गयौँ सो वी नो नाउ अबाउट द एनालाइसिस इज वेल एनालाइज गरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ डेटा कलेक्ट गरेर चाहिँ डेटा कलेक्ट मात्रै गर्नु हुँदैन एनालाइज गर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर पनि बुझ्यौँ सेकेन्ड टिम वेन्ट फर्दर अन टु से डेटा कलेक्ट गरेर मात्रै पनि हुँदैन त्यसलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुपर्ने रहेछ अडियन्सलाई चाहिँ भन्नुपर्ने रहेछ त्यो डेटा दिन सक्नु पर्यो राम्ररी कम्युनिकेट गर्न सक्नु पर्यो राम्ररी एन्ड द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने खालको कुरा गर्यो है नाउ मुभिङ अन नेक्स्ट टिम अङ्कितको टिम अमरावतीको टिम है यु गाइज आर टेकिङ इट द नेक्स्ट स्टेप फर्दर हाम्रो सेकेन्ड टिमको जुन उनीहरूले भन्यो कम्युनिकेट गर्नु जरुरी छ भनेर इम्पोर्टेन्स छ ब्यारियर्सहरू हटाउनु पर्ने रहेछ मिडियम थाहा हुनु पर्यो कस्तो खालको कुन इन्भाइरोमेन्ट छ त्यो हिसाबले चाहिँ मिडियम चुज गर्नु पर्यो होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्यो हो त्यसलाई चाहिँ फर्दर स्टेटमेन्ट फर्दर लगेर चाहिँ सो अङ्कितको टिमले चाहिँ कम्युनिकेट मात्रै गरेर हुँदैन हाउ टु कन्भिन्स पिपल है कन्भिन्सिङको छ टपिक है अङ्कित श्याम जानुका अंशु आई क्यान सी जानुका एन्ड अंशु अराउन्ड समवेयर अङ्कित श्याम चाहिँ छैन अमरावतीको टिम चाहिँ देन इज अल अबाउट क्रिटिकल इभ्यालुएसन है क्रिटिकल एन्ड अब्जेक्टिभ एनालाइसिस इभ्यालुएसनको बारेमा है सो तिमीहरूको चाहिँ कम्युनिकेटिङ च्यानलहरूकै यही उसैको बारेमा हो है So, having said that, does anyone have any questions? Responses not enough, people. Come on. Response form, feedback form, links somewhere around there. Click on that link and rate the teams. There are 40 people in here. I need at least, come on, at least 21 down for any 50%. नत्र भ्यालिडिटी नै भएन यो डेटाको रिलायबलै भएन यो सोर्स एटलिस्ट 30 त So those of you who are listening, click on that link and rate your classmates. Well, come on, at least 20-25 त हुनुपर्ने नि बेजा त भयो त जम्मा 10 Are you kidding me? It's only 10 responses. Seriously, people. Respect your teammates or respect teammates, sorry, classmates. यत्रो मेहनत गरेर रिसर्च गरेर उनीहरूले प्रेजेन्टेसन यत्रो मेहनत गरेर प्रेजेन्टेसन गरेको छ कमन कदर त गरिदियो साथीभाइहरूको है न त कति हुन्छ बेजती हुन्छ नि 40 जनालाई प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि जम्मा 10 वटा फिडब्याक आयो नि त हैन कति नै हुन्छ नि बिचराहरु त्यो मायालाग्दो भइन्छ सुशील कुरा गरेर बसिरहेछ अनि त्यो हरिवंशको चाहिँ कसले राखेको त्यो स्लाइडमा लास्टमा रबिनले हो क्या सुशीलले राखेको छ सुशीलले नै राखे हो ल ओके डज एनीवन हैव एनी क्वेशन्स ल रेस्पोन्सेसहरु बढ्दै छ ओके कन्टिन्यू पिपल दोज अफ यु आर लिसनिङ यस गो अन click on that link and submit that ratings. Meanwhile, does anyone have any questions? Anyone? Nope. No? Presentation dineharu 6 or 7 of you, do you have any questions? No, sir. No, sir. सबै हामी छर्लङ्ग बुझ्यौं फर्स्ट टिमलाई कसैको क्वेशनहरु छैन यस्तो डिटेलमा गएको थियो देयर आर सो मेनी क्वेशन्स के टाइम भएको भए त मैले टर्चर दिन्थे आज फर्स्ट टिमलाई यस्तो डिटेलमा गएको थियो उनीहरु मलाई कति क्वेशनहरु सोध्नु मन छ फर्स्ट टिमलाई तर टाइमै छैन म एउटा क्वेशन सोच्छु है तर फर्स्ट टिमलाई देयर इज रियली वान समथिङ दैट आई वान्टेड टु आस्क फर्स्ट टिमलाई चाहिँ कुछ है निहाल can you share the slide please? Okay, yes sir. Share. In the meantime, the rest of you click on that link and submit your ratings. Come on, close to 20, 20 pugna ate 20 pugna ate at least 20 ta punya come on 42 44 people in here 20 pani pugne na bhai huncha Nihal share gareko For this. यो ओपन गर्छु
So when you make these slides, what do? You download the file के गर्छौ अनलाइन नै देखाइरा हो अहिले अनलाइन हो सर ए ओके अफलाइन पनि छ यसको so you have to pay हैन अनपेड unpaid भर्सन चाहिँ छैन मैले अस्ति हेरेको थिएँ कति रहेछ धेरै पनि महँगो छैन इट्स लाइक छैन it's like $8 or something हैन एक वर्षको 8 हो कि $12 त्यही त इट्स नट द्याट एक्सपेन्सिभ it's not that much ठिकै हो हैन लुक्स रियली नाइस यो Okay, let's go into the भन्दाखेरि so who did the second? First you did second. I think it was second slide methods. techniques also Ola. Okay. So I hope all of this was very clear to you guys, right? Techniques or किन use गर्ने रहेछ कसरी use गर्ने रहेछ क्लियर भयो होला सबैजनालाई that's good अनि different उनीहरूले टेक्निक्सहरु युज गरेको छ टेक्स्ट एनालाइसिस र यो म्याथ्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स अल कुराहरु हाले डिस्पर्सन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन है नेक्स्ट यो पनि अब होपफुली बुझेन बट एनीवे So summation X, summation W, this, that, right? काम लाग्ने चीजहरु हो भिजुअलाइजेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट अघि सुशीलले भनेको जस्तै इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यही भएको भएर चाहिँ क्रिकेटको एक्जाम्पल ल्याउन अर फुटबलको एक्जाम्पल ल्याउन त्यो एनालाइसिस गर्छ नि म्याच सकेपछि अथवा गेम खेल्दाखेरि त्यो क्रिकेटमा देखाउँछ नि बलर्सले त्यो कहाँ चाहिँ धेरै हान्दा रहेछ भनेर स्पट देखाउँछ नि त्यो एउटा पर्टिकुलर बलरले चाहिँ बल हाल्दाखेरि चाहिँ कहाँ हिट गर्दा रहेछ भुइँमा भनेर देखाउँछ नि सो त्यो एरियामा चाहिँ एकदमै हान्दा रहेछ यो बलरले यो पर्टिकुलर बलरले भनेर थाहा हुन्छ क्या अनि विथ द्याट एनालाइसिस एक्चुअली वाट ह्यापन्स इज द ब्याट्सम्यानले चाहिँ पहिल्यै एनालाइज गरिसकेको हुन्छ क्या यो बलरको चाहिँ हिस्ट्री चाहिँ यस्तो छ है उसले चाहिँ यो ठाउँमा धेरै ठोकाउँछ यसरी चाहिँ बल धेरै गर्छ सो त्यही हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई छक्का र चौका हान्नुपर्छ है भनेर पहिल्यै उनीहरूले चाहिँ प्रिपेयर भइसकेको हुन्छ सेम थिङ विथ फुटबल एज वेल रोनाल्डो और मेस्सी गोल पहिले त्यो गोलकिपरले चाहिँ एनालाइज गरेर आइसकेको हुन्छ कि यसले चाहिँ यही हान्छ है गोल भनेर बट स्टिल रोनाल्डो बिङ रोनाल्डो मेस्सी बिङ मेस्सी हुन्छ नि पेनाल्टीमा झुक्याएर गोल हानिदिन्छ फेरि जसरी गरेर एनीवे पर उनीहरू चाहिँ पहिले वेल प्रिपेयर्ड चाहिँ हुनुहुन्छ क्या किपर्सहरू के हैन यसले चाहिँ यहाँ हान्छ है मेरो चान्सेस चाहिँ छ है सेभ गर्ने भन्दाखेरि के बिकज विदाउट प्रिपरेसन त जिरो चान्स भयो तर विथ प्रिपरेसन maybe there is slight chance I might save एकछिन मेरो न्युरोमा चाहिँ ठ्याक्क साथी स्टार्ट गर्दिएर म त्यसलाई एक्जिट हानु भन्नु के भयो रे त्यसको म्युट गर्न निहाल नेक्स्ट यस यो कसको थियो समुद्र Okay, Samundra, right. Okay, Samundra, I understood what you meant by direct measures with your examples. तर अलिकति मलाई साथीभाइहरूले चाहिँ बुझेन जस्तो लाग्यो है त तिम्रो क्लासमेट्सहरूले Can you help us? Yes, sir. यो डाइरेक्ट मेजर्स को भनिदेऊ न त्यो डाइरेक्ट मेजर्सले चाहिँ त्यो एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ भन्न खोजेको सर जस्तै तिमीले एउटा खै उसको एक्जाम्पल दिइरहेको थियो के भन्छ हस्पिटलमा हामी जान्छौँ अनि ब्लड चेक गर्छौँ हजुर सर त्यस्तै के भनिरहेको थियो हैन ब्लड प्रेसर चेक गर्छ ब्लड टेस्टहरू गर्छ त्यसले चाहिँ एक्युरेट रिजल्ट आउँछ भनेर डाइरेक्ट मेजर भनिरहेको थियो अनि इन्डाइरेक्ट मेजर चाहिँ के हुन्छ त अनि त्यसो भए सर डाइरेक्ट मात्रै थाहा छ इन्डाइरेक्ट चाहिँ थाहा छैन भन्ला फेरि सो डाइरेक्ट मैले बुझेँ तिमीले भनेको डाइरेक्ट मेजर बुझेँ अनि मलाई चाहिँ कस्तो सोध्न मन लाग्यो इन्डाइरेक्ट चाहिँ के हो भनेर के होला त ल तिमीलाई थाहा छैन भने पनि के होला त यही एक्जाम्पल ल्याउ न तिम्रो एक्जाम्पल ल्याउ न
So you go to hospital, you do your blood test, होइन ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट देखाइन्छ नि त एक्युरेट रिडिङ्सहरू देखाइन्छ नि त ल्याबले यति Yes, sir. सुगर छ अथवा यति एल्कोहल छ अर यति यो कुनै के छ सल्ट म्याग्नेसियम स्याग्नेसियम पोटासियम तिम्रो ब्लडमा चाहिँ यति यो केमिकल्सहरू छ भनेर एक्ज्याक्टली देखाइन्छ क्या यस द्याट इज फाइन तिमीले दिएको एक्जाम्पल इज भेरी फाइन डाइरेक्ट मेजर्स इन्डाइरेक्ट चाहिँ के होला someone help him समुद्रलाई हेल्प गर निहाल र Indirect variety, sir. For example, maybe if you look at someone, भन्न सकिन्छ नि त how tall is he भनेर okay you're 5 feet भनेर यसो estimation लाउन सकिन्छ नि त होइन like maybe that's indirect like you're 5'5" भनेर यसो estimate गरेपछि that's like indirect होइन अब direct भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यसलाई अब अनि measuring tapeले त्यो चाहिँ direct भयो यहाँ त्यही हो समुद्र किन डराएको तिमी भन्नलाई डराउनु हुँदैन भन्नलाई सो त्यही नै हो इन्डाइरेक्ट भनेको सो यु माइट लुक एट समवन एन्ड से लाइक ओ माई गॉड दिस ड्युड इज टल भनेर भन्ला द्याट गर्ल इज टल भनेर भन्ला सो द्याट्स एन इन्डाइरेक्ट मेजर बट हाउ टल इज सी हाउ टल इज ही you wouldn't know unless you actually use the direct measure approach, which is to measure them with a tape or a ruler or whatever measurement. होइन टक्क उठेर भनेपछि चाहिँ ओके द्याट पर्सन इज 7 feet 2 inch भनेपछि चाहिँ देन यु नो द्याट्स द डाइरेक्ट मेजर बट इफ यु लुक एट समवन एन्ड से ओ माई गड सी इज टल भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट वुड बी एन इन्डाइरेक्ट मेजर तिम्रै एक्जाम्पलमा ब्लड टेस्टकै एक्जाम्पल पनि वाट डु वी गो टु द हस्पिटल वी गो टु सी द डक्टर एन्ड डक्टर सेज के भयो तपाईँलाई भन्छ अनि यहाँ दुखिरहेछ त्यहाँ दुखिरहेछ भन्छ होइन दुख त दुखिरहेछ नि त्यसै त हस्पिटल गएको नि दुखेर अलिकति प्रब्लम भएर होइन सो द्याट इज इन्डाइरेक्ट मेजर सो डक्टर लुक्स एट यु एन्ड सेज लाइक ओके सो यु आर ह्याभिङ अ प्रब्लम बट इन अर्डर टु डायग्नोज यु टु गिभ यु द राइट मेडिसिन टु मेक यु नो त्यो प्रब्लम पत्ता लगाएर त्यसको सल्युसन दिनको लागि चाहिँ what does the doctor do? The doctor tells you to use direct measures such as blood test, this test, that test. होइन त्यो पैसा कमाउनलाई मात्रै गरेको होइन नि त्यो टेस्ट बाई द वे तिमीले चाहिँ पैसा कमाउनलाई डक्टरले त 10 थरीको टेस्ट गर्न लगायो भन्ला मेबी द्याट मे बी वान रिजन बट द्याट इज नट द मेन रिजन द मेन रिजन इज टु फाइन्ड आउट what is happening to you के हो त प्रब्लम भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ they use these direct measures and these direct measures cost you money so you go and do the blood testमा पनि यो गर्नु त्यो गर्नु सबै गर्नु भन्दैन नि यो मात्रै गर्नु भनेर 2-4 वटा लेखिदिन्छ नि उनीहरूले सबै गऱ्यो भने तिम्रो धेरै पैसा खर्च हुन्छ जे चाहिने हो त्यही मात्रै गर भन्छ डक्टरले सो एक्चुअली दे आर नट मेकिङ यु स्पेन्ड मनी दे आर एक्चुअली सेभिङ यु मनी टु लुक एट दि अदर वे राउन्ड है पैसै खर्च गराउने भयो है डक्टरले सबै गर्नु सबै टेस्ट गरेर आउनु भन्थ्यो कि सबै ब्लड टेस्ट गरेर आउनु भन्थ्यो सिधै 2000 को प्याकेज बेच्थ्यो कि तिमीहरूले तर गर्नु पर्दैन तिमीहरूको प्रब्लम के हो त्यो हेरेर चाहिँ मेबी यो होला त्यो होला भनेर चाहिँ यो 4-5 वटा टिक गरेर गो एन्ड डु दिस टेस्ट भन्छ सो द डक्टर्स लुक्स एट दोज रिपोर्ट डाइरेक्ट मेजरले ठ्याक्क तिम्रो देखाउँछ एन्ड दे नो वाट द प्रब्लम इज एन्ड दे गिभ यु द सल्युसन विच इज टु गिभ यु द राइट मेडिसिन फर द्याट राइट प्रब्लम है they find out what the problem is and then they give you the medicine so direct measure ले चाहिँ त्यसरी हेल्प गर्छ so this is how you explain है indirect measure भनेको चाहिँ त्यही हो पेट दुख्यो सन्चो भएन भन्ने के तर सन्चो त भएन कहाँ सन्चो भएन के सन्चो भएन टाउको दुखिरहेछ कि पेट दुखिरहेछ कि होइन पेट दुखेर टाउको दुखेको औषधि दिनु त भएन टाउको दुखेर पेट दुखेको औषधि दिनु भएन है सो समुद्र डराउने होइन आन्सरहरू दिनलाई and it doesn't matter if the answer is right or wrong just say it because if you are wrong it's even better for you so that you know what your mistake you are doing then you will realize it for the rest of your life. Direct measure अथवा any